ناندیڑ شہر میں طالبات کی تعلیمی ترقی اور روشن مستقبل کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر قلم اکیڈمی کا شاندار افتتاح مفتی محمد ایوب قاسمی کے ہاتھوں ربن کاٹ کر عمل میں آیا۔ اس موقع پر مفتی محمد ایوب قاسمی نے قلم اکیڈمی میں دعائیں فرمائی۔ واضح ہو کہ قلم اکیڈمی کی یہ کلاسز شہر کے آمینہ کمپلیکس نیر رضیہ میموریل ہاسپٹل دیگلو ناکہ ناندیڑ میں چلائی جا رہی ہے۔ قلم اکیڈمی صرف گرلز کے لیے ہی قائم کی گئی ہے، جس کا مقصد قوم کی بیٹیوں کو معیاری تعلیم، بہترین رہنمائی، کردار سازی اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ تعلیم فراہم کرنا ہے، جو طویل عرصے سے تعلیمی میدان میں اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ قلم اکیڈمی ناندیڑ کے گرلز کیمپس میں جماعت 7، 8، 9 اور 10 کی طالبات کے لیے نیٹ فاؤنڈیشن پروگرام، جبکہ 11ویں سائنس کی طالبات کے لیے نیٹ بیچ میں داخلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اکیڈمی کا بنیادی مقصد بچوں کو معیاری تعلیم کے ذریعے خود مختار، بااعتماد اور کامیاب پروفیشنلز بنانا ہے۔ والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کے روشن مستقبل کے لیے داخلہ مہم سے فائدہ اٹھائے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی میں شامل مفتی محمد ایوب قاسمی، قاضی عارف سر، مسیح الدین سروری، قلم اکیڈمی کے ڈائریکٹر ظہیر سر اور ان کی پوری ٹیم، جلیل احمد خان، محمد وحید صاحب کے علاوہ دیگر کئی طالبات اور سرپرست حضرات قلم اکیڈمی کے اس افتتاحی تقریب میں موجود تھے۔ قلم اکیڈمی اس کا جو ہے افتتاح عمل میں آیا ہے۔ لفظ قلم ہی جو ہے یہ بتلا رہا ہے کہ اس اکیڈمی کا مقصد جو ہے ایجوکیشن ہے، اور ایجوکیشن کے لیے جو ہے اس قلم اکیڈمی کا جو ہے افتتاح ہوا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے قلم اکیڈمی کے ذمہ داران کو، اور دعا گو ہوں کہ انہوں نے جس مقصد سے اس اکیڈمی کا افتتاح کیا ہے، واقعی میں جو ہے آج لڑکیوں کی تعلیم یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری لڑکیوں کا تحفظ ہے، بیٹیوں کا تحفظ ہے، ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کا تحفظ ہے، یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور قلم اکیڈمی نے جو ہے یہ بیڑا اٹھایا ہے، واقعی میں بہت نازک مرحلہ ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے عزائم میں کامیابی نصیب فرمائے، اور جس مقصد سے انہوں نے قلم اکیڈمی کی جو ہے تو بنیاد ڈالی ہے، اللہ انہیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے قلم اکیڈمی کا افتتاح عمل میں آیا۔ میں ظہیر سر سے پرسنلی واقف ہوں، پچھلے کم سے کم 10 سال سے ان کے ٹیچنگ کے انداز سے واقف ہوں۔ اپنا مافی الضمیر وہ بچوں تک بہت اچھی طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ میں شخصی طور پر ان کی ٹیچنگ سے واقف ہوں۔ وہ ایک بہت ہی غیر معمولی ٹیچر ہیں۔ آج جو ان کی اکیڈمی کا افتتاح ہوا اس کے لیے میں دعا گو ہوں کہ وہ کامیابی سے چلے، اور میں ظہیر سر کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ظہیر سر، قلم فاؤنڈیشن قلم اکیڈمی جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پر سٹارٹ کیا، آج اس کا انوگریشن ہوا جناب مفتی ایوب قاسمی صاحب سے، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ سوچ کر یہ چالو کیا ہے کہ یہاں پر ہم ہمارے بچیوں کو اچھا علم دے، اچھی تعلیم دے، جس کے وہ حقدار ہیں، جن کو کوالٹی ایجوکیشن یہاں پر دیا جائے گا۔ کوالٹی ایجوکیشن پر ٹوٹل فوکس رہے گا، اور یہاں پر اس کے لیے ہم لوگوں نے اچھے سے اچھے اساتذہ کو بھی اپوائنٹ کیا ہے، فزکس کے، کیمسٹری کے، بایو کے، میتھمیٹکس کے، باقی بھی جو سبجیکٹس ہیں ان سارے سبجیکٹس کے لیے ہم لوگوں نے بہت اچھے سے ٹیچرس کو یہاں پر سلیکٹ کیا ہے، جو ہمارے بچیوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دے سکے، یہ ہم فوکس کر رہے ہیں۔ یہ اکیڈمی چالو کرنے کے پیچھے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ بھئی ایک دن ہم لوگوں کو ایسے سوال پیدا ہوا کہ جب ہم نے ایک بچے کو پوچھا کہ بیٹا ورلڈ میں سب سے جینیس کون ہے، تقریباً بچوں نے ہم کو آئنسٹائن کا جواب دیا۔ کسی کو ایسے محسوس نہیں ہوا کہ لڑکیوں میں بھی کوئی آئنسٹائن کے ایکویلنٹ ہو سکتا ہے۔ کسی کو یہ جواب یاد نہیں آیا کہ میری کیوری بھی وہاں پر نام لے سکتا ہے، اور شاید وہی ہمارے قلم اکیڈمی کی بنیاد کا ریزن تھا کہ ہم کو لگا کہ کیوں نہ ہم ایسا کچھ کام کریں کہ جہاں پر وہ لڑکی، وہ بچی جو ہماری بیٹی ہے، وہ اس چیز کی حقدار ہے، اپنی پہچان کی حقدار ہے، اس کی خود کی ایک پہچان ہو، اس کو
वो भी जीनियस जब बोला जाएगा तो इंशाल्लाह इसके बाद उसका भी नाम वहाँ पर आना चाहिए। ये एक सोच लेकर हम लोगों ने ये एकेडमी को कायम करने की कोशिश की है। इसमें हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जनाब इमरान साहब हैं, जनाब रेहान साहब हैं, इलियास साहब हैं और जनाब इरफान साहब हैं, हम सब 5 लोगों ने मिलकर इस इदारे को खड़ा करने की कोशिश की है, यही सोच रख कर के हम लोगों को यहाँ पर वो एजुकेशन देना है जो क्वालिटी ओरिएंटेड रहेगा और हमारी बच्चियाँ वो हर फील्ड में रहें जो फील्ड उनके लिए बनी हुई है और फ्यूचर में उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट फ्यूचर है। इसलिए पूरे तालीम के लिए जो भी लगता है रिक्वायर्ड वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोगों ने एक कंफर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश किया ताकि बच्चे यहाँ पर रहें तो उनको कंफर्ट फील हो, कंफर्ट के साथ उनका एजुकेशन हो। और अपना जो इदारा है वो इदारे में हम लोगों ने ख़ास तौर पर गर्ल्स के लिए डिज़ाइन किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर सारी बच्चियाँ एक अच्छी तरीके से एजुकेशन ले वो उसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन पर पूरा ख्याल रखा जाएगा। प्रायोरिटी यही है कि हमारी बच्चियाँ क्वालिटी एजुकेशन ले और वो भी अपनी फील्ड में आगे बढ़े। बहुत फ़ख्र महसूस होगा जब वो आगे बढ़ेंगी। कैंपस में ख़ास तौर पर हम लोगों ने CCTVs लगाए हैं ताकि बच्चियाँ 24 घंटा हमारे जो भी यहाँ पर CCTV है तो बच्चियाँ जितना भी समय यहाँ पर रहेंगी वो अपने पेरेंट के टच में रहेंगी और यहाँ पर सारी चीज़ें पेरेंट को कभी भी आकर वो ट्रांसपेरेंसी के साथ देख सकते हैं। ये पेरेंट के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। और कैंपस के अंदर जो हॉल्स बनाए हुए हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। CCTV के साथ हम लोगों ने यहाँ पर हर हॉल में AC इंस्टॉल करने की कोशिश की हुई है। ये ऑफिस भी पूरा ट्रांसपेरेंट रखा गया है, ग्लास डोर्स रखे गए ताकि कोई भी पेरेंट जब आएगा तो इंशाल्लाह वो पेरेंट अंदर जाकर देख सकता है, बाहर से भी देखेगा तो उनकी बच्ची क्या कर रही है, कैसे पढ़ रही है, ये इजीली वो ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उनके लिए पूरा कैंपस खुला है कि आप आएँ और आप देखें। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है। स्टाफ भी बड़ा क्वालिफाइड हम लोगों ने यहाँ पर हायर किया है, जिसमें फिजिक्स पढ़ाने वाले जो मैडम है वो ऑलरेडी PhD है, पोस्ट डॉक्टरेट किया है, कोरिया से रिटर्न है। और उसके बाद बाकी बायो के भी मैडम है वो भी हाईली क्वालिफाइड है, मैथ्स के भी जो टीचर हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड है, केमिस्ट्री के टीचर भी हाईली क्वालिफाइड है, बाकी सोशल साइंस, मराठी, इंग्लिश, ये सारे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छे से काम किया। मैं खुद एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा यहाँ पर जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, जो ऑलरेडी मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ और सीनियर कॉलेज को पढ़ाने का भी तजुर्बा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में भी काम करने का तजुर्बा रहा है मेरे सब्जेक्ट के ताल्लुक से। तो ये सारे तजुर्बे का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह और हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश यहाँ पर कलम एकेडमी के माध्यम से रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब अभी हम लोगों ने देखा कि कलम ये वर्ड कहाँ से आया, तो एक सूर्य से आया, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखें इंशाल्लाह ताला। हमको अल्लाह ताला कामयाबी दे, यही अल्लाह से दुआ है। हमारे पास बच्चों को 7वीं से लेकर 11वीं 12वीं तक की तालीम रहेगी। 7वीं से 10वीं तक हम नीट फाउंडेशन लेंगे और 11वीं का नीट की बैच ली जाएगी। ख़ासतौर पर 7 से लेकर 10 तक का जो नीट का ही प्योरली फाउंडेशन पे फोकस करेंगे और 11th की जो बैच है वो नीट की ही रहेगी। हमारे पास जो तादाद रहेगी हर क्लास में 30 की तादाद रहेगी, 30 से ऊपर 31वां बच्चा नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला। और 11th की बैच तो हम लोगों ने डिज़ाइन किया, सिर्फ 20 बच्चे लेंगे और 20 बच्चे पर ही हम पूरा फोकस करके काम करेंगे ताकि वो हर बच्चे तक हमारे जो असातिज़ा हैं वो पहुँचे। पर्सनली टीचर को हर बच्चा पता हो और बच्चे के हर लैकुनास, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस सारी चीज़ें पता हो, क्योंकि जब टीचर में और कोच में वही फ़र्क होता है कि कोच जो होता है, कोच को अपने स्टूडेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। हम ट्राई करेंगे हमारे हर बच्चे तक ये इस तरीके का माहौल क्रिएट हो। जी सर, हम लोग यहाँ पर नीट को फोकस कर रहे हैं, ये तो सच है, लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके लिए हम यहाँ पर हमारे बच्चों को प्रिपेयर करेंगे, उनको अपीयर करने के लिए मेहनत करेंगे। जैसे डॉक्टर होमी भाभा एग्ज़ाम है जो बाल वैज्ञानिक एग्ज़ाम दी जाती है, वो भी उसके लिए फोकस करेंगे। डॉक्टर कलाम जूनियर साइंटिस्ट एग्ज़ाम है, IMO है, ISO है और कई सारे ओलंपियाड के एग्ज़ाम है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर बच्चों को प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा भी मैंने कुछ एग्ज़ाम्स देखे हैं कि अभी रिसेंटली इसरो का जो प्रोग्राम होता है बच्चों के लिए, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ख़ासतौर पर हॉलीडेज़ में, तो उस ताल्लुक से भी हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी बच्चियां भी वहाँ तक पहुँचे, वो प्रोग्राम में जाए, वो वर्कशॉप करें, वहाँ पर जो साइंटिस्ट लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं इसरो के, वो उस तक हमारी बच्चियों को पहुँचाने की हमारी जितनी हमारी कोशिश है वो कोशिश हम करेंगे, उसमें जितना हेल्प कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे। जी मॉर्निंग 9 o'clock से चालू होगा हमारे एकेडमी का टाइमिंग, तो इवनिंग तक रहेगा, इवनिंग 5 o'clock तक।